Well, thank you very much for having me. We will go back to where we were last week. ఈ సమయంలో మరొకసారి గత వారం మనం చూసుకున్న విషయాల్ని మనం చూద్దాం. We'll just pray and then we will look at God's word. ప్రార్థన చేసుకుని దేవుని వాక్యం వైపు చూద్దాం. Father, we thank you this morning for bringing us together. We have no other ground on which we can call you, Father, except by the blood that has been poured on our behalf, that you may redeem us, that you may make us your own possession. We thank you. I thank you and I worship you. And together as your body, the body of your Son, we thank you for giving us your Holy Spirit, whereby we are able to commune with you. We thank you very much for this morning as we continue to meditate upon the judgment seat of our Lord Jesus Christ, the believers' day of judgment. I pray that you will please speak to me, for I need, and speak to all of us, for we need the word that will prepare us for that day for which we are being sanctified. From the leadership to the youngest member added to this church right now, we pray that there will be your work in us, Holy Spirit. We give ourselves to you, commit myself and Simon Uncle into your hands. We pray for your word. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Last week we began looking at the judgment seat of Christ. We will quickly take a review. గత వారం మనం క్రీస్తు న్యాయపీఠం గురించి మనం చూస్తూ వచ్చాము. ఒకసారి మనం క్లుప్తంగా మరొకసారి జ్ఞాపకం చేసుకుందాం. History is basically a preparation for the coming of Jesus Christ. చరిత్ర అనేది ప్రాథమికంగా యేసుక్రీస్తు ప్రభువారి రాకడ కొరకు సిద్ధపాటు. And then we said the first coming of our Lord Jesus Christ was the first part of history. The second part of history is the preparation for his second coming. ఈ చరిత్రలో మొదటి భాగం ఏంటంటే యేసుక్రీస్తు ప్రభువారి యొక్క మొదటి రాకడ. అయితే రెండవ భాగము యేసుక్రీస్తు ప్రభువారి యొక్క న్యాయపీఠం వైపుకు దాని వైపుకు వెళ్ళేదే, దానికోసం సిద్ధపడేదే రెండవ భాగం చరిత్రలో. And we said the entire human history is racing towards the judgment seat of Jesus Christ or judgment seat of God the Father. అంత మాత్రమే కాకుండా మనం ఇంకొక విషయం కూడా చూసాము. ఈ చరిత్ర అంతా కూడా దేవుని లేక క్రీస్తు యొక్క న్యాయపీఠం వైపుగా పరుగులు తీస్తోంది అని కూడా చూసాం. And we said there are only two categories of people who will stand before the judgment seat of Jesus Christ, which is believers, and those who will stand before the judgment seat of God, those who are unbelievers. ఇంకొక విషయం కూడా మనం చూసాము. మనకు రెండు రకాలైనటువంటి లేక రెండు వర్గాల ప్రజలు ఉన్నారని మనం చూసాం. ఒక వర్గం ఎవరంటే వాళ్ళు క్రీస్తు న్యాయపీఠం ఎదుట నిలబడేటువంటి వాళ్ళు, అనగా విశ్వాసులు. రెండవ వర్గం ఎవరంటే దేవుని న్యాయస్థానం ఎదుట నిలబడేటువంటి వారు అవిశ్వాసులు. Even in this church, there could be only two categories of people. Those who will stand in the believer's judgment, those who will stand in the unbeliever's judgment. ఈ సంఘంలో కూడా రెండే రకాల ప్రజలు ఉంటారు. రెండు వర్గాల ప్రజలే ఉంటారు. ఒకరు క్రీస్తు న్యాయపీఠం ఎదుట నిలబడేవారు, ఇంకొకరు దేవుని తీర్పు సింహాసనం ఎదుట నిలబడేటువంటి వారు. And briefly, before we looked at the believer's judgment, we looked at the unbeliever's judgment. మనం విశ్వాసుల తీర్పును చూడడానికి ముందుగా అవిశ్వాసుల యొక్క తీర్పు గురించి మనం చూసాం. Revelation 12:11-15. మనం ప్రకటన గ్రంథం 20వ అధ్యాయం 11 నుండి 15 వచనాల్లో చూసుకున్నాం. And we said the most important question on this side of eternity is to know if your name is written in the book of life. అంత మాత్రమే కాకుండా నిత్యత్వంలో ఇటువైపు ఉన్నటువంటి మనకు ఉన్నటువంటి ప్రధానమైన ప్రశ్న ఏంటంటే నీ పేరు జీవ గ్రంథంలో రాయబడి ఉందా? And then we looked at Mark chapter 9 verse 47, where the Lord Jesus Christ preached about the eternality of hell. ఆ తర్వాత మనం మార్కు సువార్త 9వ అధ్యాయం 47వ వచనం చూసుకున్నాం. అందులో యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు ఈ యొక్క నరకము అనేటువంటి దాని యొక్క శాశ్వతత్వాన్ని గురించి మాట్లాడారు. We looked at four things and we said four things are eternal. మనం 4 విషయాల గురించి మాట్లాడుకున్నాం. ఈ 4 విషయాలు కూడా శాశ్వతమైనవి. The person who enters hell is going to be eternally existent there. ఏ వ్యక్తి అయితే నరకంలోకి వెళ్తున్నాడో ఆ వ్యక్తి శాశ్వతంగా నరకంలో ఉండబోతున్నాడు. And the punishment in hell is eternal.
ఆ తర్వాత నరకంలో తనకు రాబోయేటువంటి శిక్ష కూడా శాశ్వతమైంది. And the pain in hell is eternal. అక్కడ ఆ నరకంలో పొందేటువంటి వేదన, బాధ కూడా శాశ్వతమైంది. And the place itself is eternal. ఆ తర్వాత నరకం అనేటువంటి స్థలం కూడా శాశ్వతమైంది అని చూసాం. The pleading this morning is for those of you who are never born again to repent and turn to Christ for salvation. ఈ రోజున మేము చేసే మనవి ఎవరి కోసం అంటే, ఇప్పటి వరకు కూడా యేసు ప్రభు వారి దగ్గరకు వచ్చి మీ పాపాల గురించి పశ్చాత్తాపడి ఆయన వైపు రక్షణ కోసం ఆయన దగ్గరకు రానటువంటి వారి గురించి మేము మనవి చేస్తున్నాం. We continued looking at the judgment seat of Christ, and then we looked at 2 Corinthians chapter 5 verse 9 and 10. ఆ తర్వాత మనం విశ్వాసులు పొందబోయేటువంటి తీర్పు గురించి చూస్తూ 2 కొరింథీ 5వ అధ్యాయం 9-10 వచనాలు కూడా మనం చూసాం. Of the many things the apostle wrote in chapter 5, he began to discuss about his longing to be with Jesus Christ. ఇవన్నీ చూసిన తర్వాత అపోస్తలుడు తన యొక్క క్రీస్తుతో ఉండాలన్నటువంటి ఆరాటం గురించి తను చెప్తూ వచ్చాడు. And in verse 9 and 10, he places a reason and then he gives the explanation. 9-10 వచనాల్లో ఒక కారణాన్ని చూపిస్తూ ఆ తర్వాత దానికి వివరణ ఇస్తూ ఉన్నాడు. If you look at the highlighted word there, Paul the apostle is saying, we make it, apostles made it their aim to please him. అక్కడ మనం హైలైట్ చేయబడినటువంటి వాక్యాన్ని గమనించినట్లయితే అపోస్తలుడు ఏం చెప్తున్నాడంటే ఆయనకి ఇష్టమై ఉండటమే మన యొక్క ఉద్దేశము, మనకు గమ్యము అని చెప్తూ ఉన్నాడు. So we ask the question, why did they make it their aim and why should believers make it their aim to please Jesus? అయితే ప్రశ్న ఏంటంటే వాళ్ళు ఎందుకు యేసు ప్రభువాన్ని సంతోషపెట్టాలనుకున్నారు, అలాగే విశ్వాసులు యేసు ప్రభువాన్ని సంతోషపెట్టాలి, ఆయనకి ఇష్టమై ఉండాలని ఎందుకు తీర్మానించుకున్నారు? And we looked at the first reason. The first reason is the word for. It is a explanation for the reason, which is that one day we will stand before the judgment seat of Christ. ఎందుకు అని అంటే దానికి కారణాలు ఇస్తూ ఉన్నాడు 10వ వచనంలో. ఎందుకనగా అని చెప్తూ దానికి ఎందుకంటే ఒక దినాన మనం అందరం కూడా ఆయన యొక్క న్యాయపీఠం ఎదుట నిలబడాలి. The undergirding factor for our life in order to please Jesus is because one day we will stand before Jesus Christ. మన జీవితంలో ఎందుకు యేసు ప్రభువారికి లేక దేవునికి ఇష్టలై జీవించాలి అని అంటే దానికి ప్రధానమైనటువంటి అంతర్లీనంగా ఉన్నటువంటి ఒక కారణం ఏంటంటే ఒక దినాన మనం ఆయన న్యాయపీఠం ఎదుట నిలబడాలి. Along with other factors, this is also a fundamental factor mentioned in the scripture. మిగతా కారణాలన్నిటితో పాటు లేఖనాల్లో ప్రస్తావించబడినటువంటి ఒక ప్రాథమికమైనటువంటి కారణం ఇది ఒకటి. And then we looked at the second thing, which is Paul, the apostle, writing to the church says, we all must appear. Therefore, we said the second purpose or the second element or the second aspect is it's a universal judgment. ఆ తర్వాత పౌలు చెప్తున్న మాట ఏంటంటే మనం అందరము కూడా ఆ న్యాయపీఠం ఎదుట నిలబడాలి కనుక ఇది విశ్వవ్యాప్తమైనటువంటి తీర్పు అనేటువంటి రెండవ విషయాన్ని కూడా మనం చూసాం. So there is no exclusion and there is no evasion. Nobody will be excluded. Nobody will be evaded from that. Everybody must stand before the judgment seat of Christ. ఈ తీర్పుకు ఎవరు కూడా అతీతారు, ఎవరు తప్పించుకోవడానికి లేదు. అందరికీ కూడా తప్పనిసరిగా ఎదుర్కోవాల్సినటువంటి తీర్పు కాబట్టి అందరూ నిలబడాలి. And then we looked at the third element or aspect of the believer's judgment, which is the word must. ఆ తర్వాత ఇందులో ఉన్నటువంటి ఈ విశ్వాసుల తీర్పులో ఉన్నటువంటి మూడవ విషయం ఏంటంటే మనం అందరం కూడా తప్పకుండా అక్కడ నిలబడాలి. And we said that the judgment of believers is an unavoidable judgment. ఈ విశ్వాసులు పొందబోయేటువంటి తీర్పు ఇది తప్పించుకోలేనటువంటి తీర్పు. We looked at three scripture portions. Hebrews chapter 9:27. మనం 3 లేఖన భాగాలు చూసాం. హెబ్రీయులకు రాసిన పత్రిక 9:27వ వచనం చూసాము. In which it says that the order is irreversible. Once you die, judgment follows. ఈ వచనంలో మనం చూసింది ఏంటంటే ఆ క్రమము దాన్ని ఎవరు కూడా తీసివేయడానికి తప్పించడానికి వీలేదు. ఎందుకంటే ఒకసారి మనం మరణించిన తర్వాత తీర్పు జరుగుతుంది. And the next verse is Romans 14:10-12, in which we saw that we will not just stand before the judgment seat of Christ, but each one will give an account of himself.
ఆ తర్వాత మనం చూసినటువంటి మరొక వాక్యం రోమీయులకు రాసిన పత్రిక 14వ అధ్యాయం 10 నుంచి 12 వచనాల్లో మనం చూసుకున్నది ఏంటంటే, మనం కేవలం న్యాయపీఠం ఎదుట మౌనంగా నిలబడడం మాత్రమే కాకుండా మన గురించి ప్రతి ఒక్కరం కూడా లెక్క అప్పచెప్పాలి అని చూసాం. Therefore, we went to Ecclesiastes chapter 12, 13 to 14, where we saw that our primary responsibility is to fear God and keep his commandments. ఆ తర్వాత మనం ప్రసంగి గ్రంథం 12వ అధ్యాయము 13, 14 వచనాల్లో చూసింది ఏంటంటే, మన ప్రాథమికమైనటువంటి బాధ్యత ఏమిటంటే దేవునికి భయపడుతూ దేవుని వాక్యానికి విధేయత చూపాలి. So let us continue where we stopped last week. We looked at 3 aspects of the believer's judgment. Let's move on to looking at 4th and 5th aspect today. గత వారం మనం విశ్వాసుల తీర్పు గురించినటువంటి విషయాల్లో 3 విషయాలు చూసాము. ఈ రోజున మనము ముందుకు కొనసాగుతూ 4, 5వ విషయాలను కూడా చూద్దాం. I would request uncle to read this verse once and then we will take it from there. 10వ వచనం మనం చదువుకుందాము. ఎందుకనగా జరిగించిన క్రియల చొప్పున అవి మంచివైనను సరే, దేహముతో జరిగించిన వాటి ఫలమును ప్రతివాడు పొందునట్లు మనమందరమును క్రీస్తు న్యాయపీఠం ఎదుట ప్రత్యక్షము కావలెను. We will look at the 4th element of the believer's judgment, and that is, for we must all appear before the judgment seat of Christ. విశ్వాసుల తీర్పులో ఉన్నటువంటి 4వ అంశం ఏంటంటే, మనం అందరం కూడా ఆయన యొక్క తీర్పు న్యాయపీఠం ఎదుట ప్రత్యక్షం కావాలి. The 4th factor or the 4th element is it is an uncovering judgment. 4వ విషయం ఏంటంటే, ఇది మనల్ని మొత్తం విప్పి చూపించేటువంటి తీర్పు. In fact, the word appear, which is translated in Telugu as pratyaksha parchabaduta, in Greek is faniru. ఈ ప్రత్యక్షము కావాలను అని తెలుగులో చెప్పబడినటువంటి మాటకు గ్రీక్ భాషలో ఫనీరు అనేటువంటి పదం ఉపయోగించబడింది. The meaning of the word is to show, to be made manifest, to make visible, to make clear. ఈ ఫనీరు అనేటువంటి మాటకు అర్థం ఏంటంటే చూపించుట, ప్రదర్శింపచేయుట, కనిపించేలా చేయుట, లేక స్పష్టం చేయుట అని చూడవచ్చు. If we actually look at the root word comes from the word force, which is actually light. ఒకవేళ దీనికి మూల పదం కనుక గమనించినట్లయితే ఇది ఫోర్స్ అనేటువంటి పదం నుంచి వస్తుంది. దీనికి అర్థం వెలుగు. Just like the English word photo, which comes from negative to clarity or from darkness to light. మనం కనుక ఫోటోలు గమనించినట్లయితే నెగిటివ్ గా ఉన్నటువంటిది మంచి చిత్రంగా వస్తుంది, లేకపోతే చీకటిలో నుంచి వెలుగుగా వస్తుంది. అలాగా మనం ఈ మాటను అర్థం చేసుకోవాలి. So the idea here is not that we will just stand before Jesus Christ, but everything about us that is inside will be brought out. ఇక్కడ విషయం ఏంటంటే, మనం న్యాయపీఠం ఎదుట ఊరికే అలా మౌనంగా నిలబడడం కానీ మనలో ఉన్నటువంటి సమస్తం కూడా బయటికి తీసుకురాబడుతుంది. I'm going to place before you a quotation from a book by Erwin Lutzer. The book's name is Your Eternal Reward. I will read the quotation and Simon Uncle will give you the summary. ఇక్కడ ఇర్విన్ లుట్జర్ అనేటువంటి ఆయన యువర్ ఇటర్నల్ రివార్డ్ అనేటువంటి బుక్ లో రాసినటువంటి ఒక కొటేషన్ నేను చదువుతాను, ఆ తర్వాత తెలుగులో మనం చూస్తాం. The imagery is that we shall be turned inside out. One Bible scholar, Phil Hughes, says the word manifest means to be laid bare, stripped of every outward facade of respectability, and openly revealed in the full reality of one's character. All of our hypocrisies and concealments, all our secret, intimate sins of thought and deed will be open to the scrutiny of Christ. ఇక్కడ చదివినటువంటి వాక్యాలు మనం కనుక గమనించినట్లయితే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి చిత్రం మనకి ఏం చెప్తుందంటే, టర్న్డ్ ఇన్సైడ్ అవుట్ అంటే మొత్తం కూడా లోపలేముందో మొత్తం కూడా బాహాటంగా బయటికి తెరిచి చూపించడం అనేటువంటి చిత్రాన్ని మనకు చూపిస్తా ఉంది. మనం ఇంతవరకు కూడా మనం గౌరవనీయంగా కప్పుకున్నటువంటి ప్రతి విధమైనటువంటి పై వస్త్రాలన్నీ కూడా తొలగించబడతాయి. ఒకని గుణశీలాన్ని పూర్తి యథార్థంగా వాస్తవికంగా ఉన్నది ఉన్నట్టుగా బాహాటంగా చూపించడం జరుగుతుంది. మన వేషధారణలు, మన రహస్యాలు, మన తలంపుల్లో క్రియల్లో చేసినట్టు రహస్య పాపాలన్నీ కూడా క్రీస్తు ఎదుట బహిర్గతం అవుతాయి అని ఎర్విన్ లుట్జర్ చెప్పాడు. This is a very terrifying truth for all believers. ఇది విశ్వాసులందరికీ కూడా ఎంతో భయం కొలిపేటువంటి విషయంగా మనకు కనబడతా ఉంది. I want you to bear in mind one element.
which we will be looking at in the next week, God willing. ఒక విషయాన్ని దయచేసి మనం అందరం కూడా మనసులో పెట్టుకోవాలి. దేవుని చిత్తమైతే వచ్చే వారం దాని గురించి మనం చర్చిస్తాం. This is no time for condemnation. This is only a time for reckoning. ఇది శిక్షావిధికి గురయ్యేటువంటి సమయం కాదు కానీ లెక్కలు చూసుకునేటువంటి సమయం ఇది. However, all that we are, that is inside in our earthly life after we are born again, is going to be brought out. అయితే ఏదేమైనప్పటికీ కూడా మనము ఈ భూలోక జీవితంలో ఉన్నటువంటిదంతా కూడా ఒక దినాన మొత్తం బయట పెట్టడం జరుగుతుంది. Look at those words: to be laid bare, stripped of every outward facade of respectability. There will be no layers to our heart. మన హృదయాన్ని ఒక్కసారి ఈ మాటలు గమనించండి. మన హృదయానికి ఎక్కడ కూడా పొరలేమి అడ్డంగా ఏమి ఉండవు. మనం గౌరవంగా ఇప్పటి వరకు కాపాడుకున్నదంతా కూడా మొత్తం ఒలిచివేయడం జరుగుతుంది. వాటన్నిటిని కూడా తీసివేసి నగ్నంగా మనల్ని నిలబెట్టడం జరుగుతుంది. That is what it means to appear before the judgment seat of Christ. క్రీస్తు న్యాయపీఠం ఎదుట ప్రత్యక్షం కావడం అంటే అదే అర్థం. Now let us understand the word appear or the judgment, uncovering judgment, by looking at a few Old Testament verses. ఈ మాటను ఈ యొక్క మనల్ని విప్పి చూపేటువంటి తీర్పు అనేటువంటి మాటను లేక న్యాయపీఠం ఎదుట నిలబడడం అనేటువంటి మాట అర్థం చేసుకోవడం కోసము పాత నిబంధనలో నుండి కొన్ని వాక్యాలు చూద్దాం. The first time there was a universal judgment on the world was in the days of Noah, which is recorded for us. The sin of Noah's time was recorded in this verse. మొట్టమొదటి సార్వత్రికంగా జరిగినటువంటి తీర్పుకు సంబంధించినటువంటి విషయాలు మనకు ఆదికాండంలో మనకు నోవహు కాలంలో జరుగుతుంటుంది. నోవహు సమయంలో జరిగినటువంటి విషయాలు ఉన్నాయి. I want you to observe one specific thing here. See how God views sin. ఇక్కడ మీరు ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి ఒక నిర్దిష్టమైన విషయాన్ని గమనించాలని కోరుతున్నాను. దేవుడు పాపాన్ని ఎలా చూస్తాడో మీరు గమనించాలి. Now we know that during the times of Noah, evil came to its peaks, that God, the epitome of patience and love, wanted to do away with the world then. మనకు తెలిసినట్టుగా మనం నోవహు కాలంలో గమనించినట్లయితే ఈ చెడుతనం అనేటువంటిది దాని తారాస్థాయికి చేరుకుంది కనుక దేవుడు ఇక ఏమాత్రం సహించలేక మొత్తం కూడా మానవాళంతటిని కూడా నాశనం చేయాలనుకున్నాడు. So if you and I were living during the times of Noah, we would want to know, how does God view sin? ఒకవేళ నీవు నేను గనుక నోవహు కాలంలో జీవించి ఉన్నట్లయితే దేవుడు ఈ పాపాన్ని ఎలా చూస్తాడు అని మనం అర్థం చేసుకోవాలనుకుంటాం. And interestingly, in the scripture, no particular act of sin of the times of Noah is mentioned, but God's view of sin is given. అయితే ఆసక్తికరమైన విషయం ఏంటంటే నోవహు కాలంలో వాళ్ళు ఎలాంటి పాపం చేశారో ఆ క్రియ గురించి ఏమాత్రం ప్రస్తావించబడలేదు, కానీ పాపం విషయంలో దేవుని యొక్క దృక్పథం ఎలా ఉందో అనేటువంటిది మనం చూస్తాం. Let us look at Genesis 6:5, and this is what it says. Uncle, you can read this in Telugu, please. Yes. ఆదికాండం 6వ అధ్యాయము 5వ వచనం మనం చదువుకుందాం. నరుల చెడుతనము భూమి మీద గొప్పదనియు, వారి హృదయము యొక్క తలంపులలోని ఊహంతయు ఎల్లప్పుడూ కేవలము చెడ్డదనియు యెహోవా చూచెను. First thing is, the Lord saw. మొట్టమొదటి విషయం ఏంటంటే యెహోవా చూచాడు. What did he see? The wickedness of man. ఏం చూశాడు అంటే నరుల చెడుతనాన్ని చూశాడు. Now, to some extent, all of us, believers and unbelievers, can look at the wickedness that is there in the world. ఈ రోజున మనం విశ్వాసులమైన అవిశ్వాసులమైన ఈ రోజు లోకంలో ఉన్నటువంటి చెడుతనాన్ని మనం అందరం కూడా చూడగలం. But how God sees is entirely different. Look at this. The wickedness of man was great in the earth, and that every intention of the thoughts of his heart was only evil continually. అయితే మనం చూసినట్టుగా కాకుండా దేవుడు ఎలా చూస్తాడని కనుక మనం గమనించినట్లయితే వారి యొక్క నరుల చెడుతనం గొప్పదని, వారి హృదయం యొక్క తలంపులలోని ఊహంతయు ఎల్లప్పుడూ కేవలము చెడ్డదని దేవుడు చూశాడు. This is not a description of some criminal act that happened externally during the times of Noah, but this is a description of the depravity of man's heart, which only God, the Lord, can see. ఇదేదో నోవా కాలంలో జరిగినటువంటి ఒక భయంకరమైనటువంటి నేరం గురించినటువంటి బాహ్యపరమైన వర్ణన కాదు, కానీ మానవుని యొక్క హృదయంలో జరిగినటువంటి ఆ భ్రష్టత్వం ఎంత దారుణంగా ఉందో అనేటువంటిది దేవుని దృష్టిలో నుంచి చూసినటువంటి విషయం. Let me quickly show you a picture in concentric circles form to help us understand how the Lord judges.
దేవుడు ఎలా తీర్పు తీరుస్తాడో అనే దాన్ని మనం అర్థం చేసుకోవడం కోసం నేను మీకు కొన్ని వృత్తాల్లో వలయాకారంలో ఉన్నటువంటి ఒక చిత్రాన్ని మీకు చూపిస్తాను. Genesis chapter 6 verse 5 says the first thing God saw the wickedness, which is the external act of man. ఆదికాండము 6వ అధ్యాయం 5వ వచనంలో మనం చూసింది ఏంటంటే దేవుడు మనుషుల యొక్క నరుల యొక్క చెడుతనాన్ని చూశాడు, అనగా బాహ్యపరమైనటువంటి దాన్ని చూశాడు. But what is the root of that external act of man? It is man's heart. దానికి నరుడు చేసేటటువంటి బాహ్యపరమైనటువంటి చెడుతనానికి ఆ మూలం ఎక్కడుంది అంటే మనిషి యొక్క హృదయం. And what is the thing that produces all these wicked acts in the hearts of man? It is the thoughts of man. నరుని హృదయంలో ఈ యొక్క దుర్మార్గపు దుష్టత్వము లేక ఈ చెడుతనం అంతా కూడా జరిగించేది ఏది అంటే మనిషి యొక్క తలంపులు. Now, the max any religion can come close to, any psychologist can come close to, is this place. ఏ తత్వవేత్త అయినా సరే, ఎవరైనా సరే, ఏ మతమైనా సరే దీని దగ్గరకు రాగలిగేది ఈ స్థలం దగ్గరికి. They can only see these 3 levels. వాళ్ళు కేవలం చూడగలిగేది ఈ 3 స్థాయిలనే చూడగలరు. God opens the eyes of the readers of the scripture to help us understand his judgment, because wickedness of man is caused by his heart. The root of this issue is his thoughts. Basically, the thoughts are generated in his imaginations. కనుక దేవుడు మనకు చెప్తున్నటువంటి మనం ఆ ఆత్మనేత్రాలు తెరిచి మనకు చూపిస్తున్న మాట ఏంటంటే నరుని యొక్క చెడుతనం అనేటువంటిది ఉంది. అది ఎక్కడ ఆరంభమవుతుందంటే మనిషి హృదయంలో ఆరంభమవుతుంది. ఆ హృదయంలో అతని తలంపులలో నుంచి ఆరంభమవుతుంది. కనుక మానవుని యొక్క ఊహలు లేక తలంపులన్నిటిలో నుంచే ఈ చెడుతనం వస్తుంది. Why does man have imaginations? Because man is created in a particular image, the image of God himself. ఎందుకు మానవునికి ఈ ఊహలు తలంపులు ఇవన్నీ ఎందుకు వస్తున్నాయంటే మనిషి ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి రూపంలో సృజించబడ్డాడు, అది దేవుని రూపంలోనే సృజించబడ్డాడు. But when God created man, the scripture says he was good. దేవుడు నరుని సృజించినప్పుడు అది మంచిదిగా ఉంది అని దేవుడు చూశాడు. Then what went wrong that man has now ended up in this position? అలాగైతే మరి ఎక్కడ తేడా జరిగింది ఇలాంటి పరిస్థితుల్లోకి మనిషి రావడానికి? Now God opens and tells us that this is the root of the issue, which is when God created man in his image, the central aspect of man's existence is knowing who God is, revelation. కనుక మనకు దేవుడు చూపిస్తున్నటువంటి విషయం ఏంటంటే దేవుడు మనిషిని సృజించినప్పుడు ఆయనకున్నటువంటి ఒక ప్రధానమైనటువంటి కేంద్ర లక్ష్యం ఏంటంటే దేవుని గురించినటువంటి ప్రత్యక్షతను, దేవుని గురించినటువంటి జ్ఞానం కలిగి ఉండడము. Now the entire distortion came in Genesis chapter 3. The whole debate was on whether they should trust God-defined reality or whether they want to define their own reality. అయితే ఇక్కడ దీనికి అంతటికి కూడా కారణం ఎక్కడ జరిగిందంటే ఆదికాండం 3వ అధ్యాయంలో మనం చూస్తాము. వాళ్ళు దేవుని దృక్పథంలో దేవుని దృష్టిలో పెట్టుకొని వాస్తవాన్ని నేర్చుకోవాలా, లేకపోతే వాళ్ళ సొంత పదాలలో లేక వాళ్ళ సొంత నియమాల బట్టి వాస్తవాన్ని చెప్పాలా అనేటువంటిది. The point here is this: God is going to judge believers also inside out. ఇక్కడ విషయం ఏంటంటే దేవుడు విశ్వాసులను కూడా మొత్తం ఉన్నదన్నట్టుగా లోపల నుంచి బయటికి మొత్తం అంతటిని కూడా తీర్పు తీరుస్తాడు. Let me take you through a couple of scriptures to illustrate this a little more. దీన్ని ఇంకొంచెం వివరించడానికి నేను మరికొన్ని వచనాలు మీ గమనానికి తీసుకొస్తాను. 1 Samuel chapter 18, 6-9. I will give the context. Uncle will read the verse for us. ఇక్కడ 1 సమూయేలు 18వ అధ్యాయం 6-9 వచనాలు మనం చదువుకుందాం. దీని యొక్క నేపథ్యాన్ని నేను చెప్పిన తర్వాత తెలుగులో చదువుకుందాం. David has already been anointed as the king. దావీదు అప్పటికే రాజుగా అభిషేకం పొందాడు. Right now he just won his first victory over Goliath. ఇప్పుడు తన జీవితంలో మొట్టమొదటి విజయాన్ని గొలియాతు మీద సాధించాడు. And as he was coming back, people started praising him. తను అక్కడి నుంచి వస్తూ ఉండగా ప్రజలు తనను మెచ్చుకుంటూ అభినందిస్తూ ఉన్నారు. In this context, something happened in Saul's life. ఈ సందర్భంలో, ఈ నేపథ్యంలో సౌలు హృదయంలో ఒకటి జరిగింది. Uncle, you can read the verse, please. 1 సమూయేలు 18, 6-9 వచనాలు చదువుకుందాం. దావీదు ఫిలిష్తీయుని హతము చేసి తిరిగి వచ్చినప్పుడు స్త్రీలు ఇశ్రాయేలీయుల ఊళ్ళన్నిటిలో నుండి తంబురులతోనూ సంభ్రమంతోనూ వాద్యములతోనూ పాడుచు నాట్యము ఆడుచు రాజైన సౌలును ఎదుర్కొనుటకై వచ్చిరి.
ఆ స్త్రీలు గాన ప్రతిగానములు చేయుచు వాయించుచు సౌలు వేల కొలదియు దావీదు 10,000 కొలదియు శత్రువులను హతము చేసిరనేది. ఆ We will మాటలు just take a pause there. ఇక్కడ కొద్దిగా Girls were singing, saying they were happy because they've been suddenly delivered, and they're saying Saul has delivered us from, let's say Saul killed thousands, but David tens of thousands. ఇక్కడ స్త్రీలు చాలా సంబరం చేసుకుంటా ఉన్నారు. ఎందుకంటే శత్రువుల నుంచి అంతిమంగా విడుదల పొందాం కాబట్టి అని చెప్పుకుంటూ సౌలు గురించి వాళ్ళు చెప్తూ సౌలు వేల కొలది దావీదు 10,000 కొలది హతం చేశారు అని పాడారు. Uncle, you can read verse 8, please. 8వ వచనం. ఆ మాటలు సౌలునకు ఇంపుగా నుండనందున అతడు బహుకోపము తెచ్చుకొని వారు దావీదునకు 10,000 కొలదనియు నాకు 1,000 కొలదనియు స్తుతులు పాడిరే, రాజ్యము తప్ప మరి ఏమి అతడు తీసుకొనగలడు అనుకొనెను. కాబట్టి నాట నుండి సౌలు దావీదు మీద విషపు చూపు నిలిపెను. I want you to observe one thing here. When Saul was thinking about what he, or rather when Saul began to think evil thoughts about David, because people compared him to David and exalted David above him, ప్రజలు దావీదుని మెచ్చుకుంటూ సౌలు కంటే కూడా ఎక్కువగా దావీదుని అభినందిస్తున్న కారణంగా సౌలు మనసులో ఒక విధమైనటువంటి తలంపు వచ్చింది, ఆలోచిస్తూ ఉన్నాడు. What I want you to observe is this, that when Saul thought these thoughts, nobody was there to record what was going on in his heart. సౌలు మనసులో ఈ తలంపులన్నీ వస్తూ ఉండగా, సౌలు మనసులో ఈ తలంపులు మెదులుతుండగా వీటన్నిటి గురించి ఏం ఆలోచించాడో రాయడానికి అక్కడ ఎవరు కూడా నమోదు చేయడానికి లేరు. This is not a spoken word. This is an unspoken thought in his heart. ఇదేదో మాట్లాడినటువంటి మాటలు కాదు కానీ మాట్లాడకుండా తన మనసులో ఆలోచించుకుంటూ తలంచుకుంటున్నటువంటి మాటలు ఇవి. The scripture says he said, and he was basically thinking to himself. లేఖనంలో చెప్తుంది ఏంటంటే తను ఇలాగ అనుకున్నాడు. ఏమనుకున్నాడు అని అంటే తన మనసులో అనుకున్నాడు. Now, who recorded this? అలాగైతే It is God who recorded the thoughts of Saul, which happened in the private chambers of his heart, and revealed it to each one of us. అలాగైతే వీటిని ఎవరు రాశారు అంటే దేవుడే. సౌలు తన యొక్క సొంత మందిరంలో లోపల ఎక్కడో మాట్లాడుకుంటూ ఎక్కడో మనసులో తలంపు చేస్తూ ఆలోచిస్తున్నటువంటి తలంపులన్నిటినీ దేవుడు వాటిని విని నమోదు చేశాడు. This should give us a picture about believers' judgment too. ఇది విశ్వాసులు పొందబోయే తీర్పు గురించినటువంటి ఒక అవగాహన మనకు కల్పించాలి. Everything is being heard and seen. ప్రతిదీ కూడా ఒకరు వింటున్నారు, ఒకరు చూస్తూ ఉన్నారు. Everything has to be accounted for. ప్రతిదానికి లెక్క చెప్పాల్సిందే. So you and I one day will stand before the judgment seat of Jesus Christ, and everything that we said and did, we will give an account for. కనుక ఒక దినాన్ని నీవు నేను మనందరం కూడా యేసుక్రీస్తు వారి న్యాయపీఠం ఎదుట నిలబడాలి. మనం చేసింది చెప్పింది ప్రతిదాని గురించినటువంటి లెక్క అప్పగించాలి. The question here is there a way to prepare for the judgment? How is God going to judge us? ఇక్కడ ప్రశ్న ఏంటంటే ఆ తీర్పు కోసం మనం సిద్ధపడగలిగేటువంటి విధానం ఏదైనా ఒక మార్గం ఉందా? దేవుడు మనల్ని ఎలా తీర్పు తీర్చబోతున్నాడు? What are the parameters the Lord Jesus Christ is going to use to judge us, and how can we prepare for that? యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు మనల్ని తీర్పు తీర్చడం కోసం ఏ ప్రాతిపదికను ఉపయోగించబోతా ఉన్నాడు? ఆయన మనల్ని దానికోసం మనం ఎలా సిద్ధపడబోతున్నాం? I want you to pay careful attention to Hebrews chapter 4 verse 12 and 13. హెబ్రీయులకు రాసిన పత్రిక 4వ అధ్యాయం 12, 13 వచనాలని జాగ్రత్తగా గమనించాలని నేను కోరుతున్నాను. హెబ్రీ 4:12. ఎందుకనగా దేవుని వాక్యము సజీవమై బలము గలదై రెండంచులు గల ఎటువంటి ఖడ్గము కంటేను వాడిగా ఉండి ప్రాణాత్మలను కీళ్లను మూలుగను విభజించినంత మట్టుకు దూరుచు హృదయం యొక్క తలంపులను ఆలోచనలను శోధించుచున్నది. మరియు ఆయన దృష్టికి కనబడని సృష్టము ఏదియూ లేదు. మనం ఎవరికి లెక్క చెప్పవలసి ఉన్నదో ఆ దేవుని కనులకు సమస్తమును మరుగులేక తేటగా ఉన్నది. Now, the entire discussion here from the author of Hebrews is about the uniqueness of the word of God. ఇక్కడ ఎవ్రీ గ్రంథకర్త చేస్తున్నటువంటి చర్చ అంతటి సారాంశం ఏంటంటే
దేవుని వాక్యానికి ఉన్నటువంటి ఒక విశిష్టమైనటువంటి గుణాన్ని చెప్తూ ఉన్నాడు. The word of God is living and active, and then he goes on to describe the features, the characteristics of God's word. దేవుని వాక్యము సజీవమైనటువంటిది, బలము కలిగినటువంటిది. ఆ తర్వాత దానికి ఉన్నటువంటి లక్షణాల గురించి ఆయన వివరిస్తూ ఉన్నాడు. How the word of God functions in the life of a believer in dividing everything that is from God and that is from man and shows plainly to us. దేవుని వాక్యం ఒక విశ్వాస జీవితంలో ఎలా చేస్తుంది, ఏది దేవుని నుంచి వచ్చింది, ఏది మనిషి నుంచి వచ్చింది, ఆ రెండింటిని విభజించి దాన్ని ఎలాగా వేరు చేస్తుందో చూపిస్తుంది. Now I want to present to you an observation made by a Scottish preacher by the name Sinclair Ferguson. ఇక్కడ ఒక స్కాటిష్ గ్రంథకర్త చెప్పినటువంటి ఒక మాటను, ఒక వ్యాఖ్యానాన్ని నేను చూపించబోతున్నాను. In verse 12, the author is speaking about the word of God. ఇక్కడ 12వ వచనంలో దేవుని వాక్యము అనేటువంటి మాట గురించి ఆయన చెప్తూ ఉన్నాడు. But when you come to verse 13, he suddenly says, and no creature is hidden from his sight. అయితే 13వ వచనంలోకి వచ్చేసరికి అకస్మాత్తుగా ఆయన దృష్టికి కనబడనటువంటి సృష్టము ఏదీ లేదు అని చెప్తున్నాడు. Interestingly, the author did not say from its sight, but from his sight. అయితే ఇక్కడ మనం ఆసక్తికరమైన విషయం ఏంటంటే, ఇక్కడ గ్రంథకర్త వాక్యం గురించి చెప్తూ దాని దృష్టికి అనకుండా ఆయన దృష్టికి అని చెప్తున్నాడు. So the word of God suddenly in verse 12, suddenly in verse 13 is attributed to the very person of God. 12వ వచనంలో దేవుని వాక్యము అనేటువంటి ఆ మాట 13వ వచనంలోకి వచ్చేసరికి సాక్షాత్తు యేసుప్రభువు వారికి లేక దేవునికి ఆపాదించబడుతుంది. In other words, the word of God, dear church, is the vision of God or the value system of God by which he is going to judge believers and unbelievers. ప్రియులారా, మనం ఒక విషయం గమనించాలి. దేవుని వాక్యము అనగా దేవుని దృష్టి లేక దేవునికి ఉన్నటువంటి విలువల నేపథ్యంలో విలువలను ఆధారం చేసుకొని విశ్వాసులను ఆయన తీర్పు తీర్చబోతున్నాడు. So if you are a believer, praise God, there is a way to prepare for the judgment seat of Jesus Christ. ఒకవేళ నీవు గనక విశ్వాసం అయితే దేవునికి స్తోత్రం. ఎందుకంటే క్రీస్తు న్యాయపీఠం ఎదుట నిలబడబోయేటువంటి ఆ తీర్పు కోసం నీవు సిద్ధపడేటువంటి ఒక మార్గం ఉంది. In his benevolence and kindness, he has given to you and me the complete revelation by which he is going to judge us. Hence we can prepare by that revelation. కనుక దేవుడు తన కృపను బట్టి, తన దయను బట్టి మనకు ఒక విధానాన్ని, దేన్ని బట్టి ఆయన తీర్పు తీర్చబోతున్నాడో ఆ ప్రత్యక్షతను ఆయన మనకు ఇవ్వబోతున్నాడు. We will be judged based on his revelation and our response to his revelation. ఆయన మనకు తీర్పు తీర్చేటువంటి ప్రాతిపదిక ఏంటంటే ఆయన మనకి ఇచ్చినటువంటి ప్రత్యక్షత, ఆ తర్వాత దానికి మన యొక్క ప్రతిస్పందన, ఈ రెండింటి ఆధారంగా మనం తీర్పు తీరుస్తాడు. Whatever sphere of life God has placed you in, your judgment and my judgment as a believer in front of the Lord's judgment seat is going to be based on the word. నీవు గాని నేను గాని జీవితంలో ఏ రంగంలో ఎక్కడ ఉన్నప్పటికీ కూడా మనందరి తీర్పు కూడా ఈ రెండింటిని ఆధారంగా చేసుకునే తీర్పు ఉండబోతుంది. Whatever relational responsibilities you have, whatever vocational or occupational responsibilities you have, whatever spiritual responsibilities you have, all of our responsibilities and our responses to it is based on, our judgment is based on the word of God. మనకు వ్యక్తిగతంగా మన సంబంధాలు కావచ్చు, మన వృత్తిపరమైనటువంటి సంబంధాలు కావచ్చు, లేకపోతే మనకు ఆత్మ సంబంధం, మన వేరే ఏ సంబంధం అయినా కూడా వీటన్నిటి గురించినటువంటి లెక్క దేవుడు మనకు ఇచ్చినటువంటి వాక్యానుసారంగానే వాక్యాన్ని బట్టే తీర్పు తీర్చబోతున్నాడు. As a husband, as a father, as a wife, as a mother, as a child, as an employee, all our judgments will come based on the scripture alone. మనము ఒక తల్లిగా కావచ్చు, ఒక భర్తగా కావచ్చు, ఒక భార్యగా కావచ్చు, ఒక కుమారుడుగా, కుమార్తెగా, ఏ సంబంధంలోనైనా సరే మన తీర్పు అన్ని కూడా దేవుని వాక్యానుసారంగానే రాబోతున్నాయి. Just a piece of advice for young people. ఇక్కడ యవనస్తుల కోసం ఒక చిన్న సలహా నేను ఇస్తాను. Thankfully, God did not give separate Holy Bible for fathers, mothers, and unmarried people. దేవునికి స్తోత్రం ఏంటంటే
దేవుడు పెళ్ళైనటువంటి వాళ్ళకి, పెళ్లి కానటువంటి వాళ్ళకి, లేకపోతే వేరే వాళ్ళకి రకరకాల బైబిల్ ఇవ్వలేదు. The reason he did not do that is so that even much before you are married, you and I can study the scriptures to know the qualities given to a husband and a wife and prepare for that calling. కనుక దేవుడు మనకు ఎంతో ముందుగానే ఒక భర్తగా ఎలా ఉండాలో, ఒక భార్యగా ఎలా ఉండాలో, వాటన్నిటికి సంబంధించినటువంటి నియమావళంతా కూడా ముందుగానే దేవుని వాక్యంలో ఇచ్చాడు. కాబట్టి వాటిని చదువుకొని మనం సిద్ధపడడానికి దేవుడు ఏర్పాటు చేశాడు. And the same thing applies to parents, same thing applies to elders who are qualified to run the church of God. ఇదే విషయము తల్లిదండ్రులకి వర్తిస్తుంది, అలాగే ఒక సంఘాన్ని నడిపించే పెద్దలకు కూడా వర్తిస్తుంది. So it is going to be an uncovering judgment. కనుక ఈ తీర్పు మన మొత్తాన్ని కూడా విప్పతీసి బయటికి చూపించేటువంటి తీర్పుగా ఉండబోతా ఉంది. And the ground on which, the parameters by which he is going to judge each believer is singularly the word of God. అయితే ఆ తీర్పు ఏ ప్రాతిపదికన ఉంటుంది, దేన్ని ఆధారం చేసుకుని ఉంటుంది అంటే ఒకే ఒక ఆధారం ఏంటంటే దేవుని వాక్యం. Hence the call today is to come back to the Holy Bible. ఈ రోజున మనకి ఇవ్వబడిన పిలుపు ఏంటంటే దేవుని పరిశుద్ధ గ్రంథం దగ్గరకు తిరిగి రండి. Let's quickly take a recap of what we learned so far. ఇంతవరకు మనం నేర్చుకున్న విషయాలను క్లుప్తంగా చూద్దాం. The number one aspect about the believer's judgment is that must be the undergirding factor, the governing principle of all of life. మొట్టమొదటి క్రీస్తు న్యాయం తీర్చబోయేటువంటి తీర్పు విషయంలో మొట్టమొదటి విషయం ఏంటంటే మన జీవితం మొత్తానికి సంబంధించినటువంటి ఒక కారణంగా అది ఉండాలి. Second thing, it is a universal judgment. రెండవదిగా ఈ తీర్పు విషయంలో ఇది విశ్వవ్యాప్తమైనటువంటి తీర్పు. Thirdly, it is an unavoidable judgment. మూడవదిగా ఇది ఎవరు కూడా తప్పించుకోలేనటువంటి తీర్పు. And the fourth one, which we just saw, it is an uncovering judgment. నాలుగవది మనం ఇప్పుడే చూసింది ఏంటంటే అది మన మొత్తాన్ని కూడా విప్పి చూపించేటువంటి తీర్పు. Let us look at the fifth element now, and that is, for we must all appear before the judgment seat of Christ. ఐదో విషయం మనం చూస్తాము, మనం అందరము కూడా ఆయన తీర్పు ఎదుట, ఆయన న్యాయపీఠం ఎదుట హాజరు కావాలి, ప్రత్యక్షం కావాలి. This is the pinnacle, or this is the central point of this entire judgment seat of believers sermon, the central point of this sermon. ఈ యొక్క ప్రసంగానికి మొత్తానికి కూడా మరి కేంద్రమైనటువంటి విషయంగా, కీలకమైనటువంటి విషయంగా మనం దీన్ని చూస్తా ఉన్నాం. The fifth point is we are going to be judged by the ultimate judge. ఐదో విషయం ఏంటంటే అంతిమమైనటువంటి న్యాయమూర్తి చేత మనం తీర్పు తీర్చబడబోతున్నాం. Before we talk about Jesus Christ, our ultimate judge, the judge for the entire human race, let's look at a few words. మన అంతిమ న్యాయమూర్తి అయినటువంటి, న్యాయాధిపతి అయినటువంటి యేసు ప్రభువు వారి గురించి మనం చూడడానికి ముందుగా కొన్ని విషయాలు గమనిద్దాం. Number one, the word that is used in Greek for judgment seat is bima. ఇక్కడ తీర్పు న్యాయపీఠం అనేటువంటి దానికి గ్రీకులో వాడబడినటువంటి పదం ఏంటంటే బీమా. That is why theologically this judgment is also called the bema seat judgment. అందుకనే దీన్ని వేదాంత పరంగా ఆలోచిస్తే దీన్ని బీమా జడ్జిమెంట్ లేక బీమా న్యాయ తీర్పు అని మనం చూస్తాం. During the times of the Apostle Paul, bema was a raised platform mounted by steps. అపోస్తులైన పౌలు సమయంలో, ఆ కాలంలో ఈ బీమా అనేటువంటిది ఏంటంటే కొన్ని మెట్లు కలిగి ఉన్నటువంటి, ఎత్తుగా కూర్చోడానికి వీలుగా ఉన్నటువంటి ఒక స్థానాన్ని బీమా అంటారు. In ancient Greece, bema was a diocese. విధంగా ప్రాచీన కాలంలో మనం గమనించినట్లయితే బీమా అనేటువంటిది ఒక డయాస్ గా మనం చెప్పుకోవచ్చు. In fact, it is a place to reward the loyal soldiers. వాస్తవానికి అది ఎలాంటి ప్రదేశం అంటే నమ్మకమైనటువంటి సైనికులకు ప్రతిఫలం లేక బహుమానాలు ఇచ్చేటువంటి స్థలం అది. The reason it is important to stress this is because the word judgment generally drives into our mind a negative connotation. ఒక విధంగా మనం ఎందుకు ఈ విషయాన్ని నొక్కి చెప్తున్నామంటే తీర్పు అనగానే మన మనసులో ఒక విధమైనటువంటి వ్యతిరేకమైన భావన కలుగుతుంది. That is why next week, God willing, we will look at the word judgment. But here, bema means a place to reward.
తీర్పు గురించి మనం దేవుని చిత్తమైతే వచ్చే వారం చూద్దాము. ఇక్కడ ఈ బీమా అనేటువంటి దాన్ని చూస్తే ఇది మనకు బహుమానాలు ఇచ్చేటువంటి స్థలంగా గుర్తుంచుకోవాలి. But the importance for this diocese or this seat is because of the person who is seated there. అయితే ఈ స్థానానికి ఉన్నటువంటి ప్రాధాన్యత ఎక్కడి నుంచి వస్తుందంటే ఆ స్థానంలో కూర్చుండబోయేటువంటి వ్యక్తిని బట్టి వస్తా ఉంది. Now, I do not know if you ever entered the premises of any court. మీరు ఎప్పుడైనా ఏదైనా ఒక న్యాయస్థానంలోకి అడుగు పెట్టారో లేదో నాకు తెలియదు. I did for the sake of a loved one. మాకు ఎంతో ప్రియమైనటువంటి వారిని బట్టి నేను ఒకసారి కోర్టులోకి వెళ్ళాల్సి వచ్చింది. And when I entered, though I was not the person who was part of any of the things that happened there, I had in my heart a sense of fear. అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆ పరిస్థితిలో నేను భాగం కానప్పటికి కూడా జరిగిన విషయంలో నాకు సంబంధం లేకపోయినప్పటికీ కూడా అక్కడికి వెళ్ళగానే నాకు ఒక విధమైనటువంటి భయం వచ్చింది. There was fear for two reasons. రెండు కారణాలను బట్టి నాకు భయం కలిగింది. Number one, what will be the judgment? ఒకటి ఏంటంటే తీర్పు ఎలా ఉండబోతుందో. But the second fear is, will it be the right judgment? రెండో భయం ఏంటంటే సరైనటువంటి తీర్పు తీరుస్తారా, సరైనటువంటి తీర్పు వస్తుందా లేదా అని. No court, no law, no supreme judge in this world can ever be compared to this judge. ఈ లోకంలో ఉన్నటువంటి ఏ న్యాయమూర్తి కావచ్చు, ఎవరైనా సరే, ఏ కోర్టు అయినా సరే ఈ న్యాయమూర్తితోటి పోల్చడానికి వీల్లేదు. The reason is the scripture tells about Jesus Christ in one of the prophecies in Isaiah. ఎందుకంటే లేఖనాల్లో మనం గమనించినట్లయితే లేఖన భాగం యెషయా గ్రంథంలో ఒక మాట చెప్తా ఉంది. That he will lead justice to victory. ఆయన న్యాయం నుంచి విజయానికి నడిపిస్తాడు అని చెప్తా ఉంది. Many times in a court of law, when justice is given, many a times, not always, many a times, somebody suffers injustice. మన యొక్క న్యాయస్థానాల గురించి ఆలోచించినట్లయితే అనేక సార్లు, అన్ని సార్లు కాకపోవచ్చు కానీ అనేక సార్లు తీర్పు తీర్చిన తర్వాత ఎవరో ఒకరు మరి అన్యాయపు తీర్పు పొందామనేటువంటి భావన కలుగుతుంది. But before this ultimate judge, no unrighteousness will stand, justice will be led to victory. కానీ ఈ అంతిమమైనటువంటి న్యాయమూర్తి ఎదుట ఏ విధమైనటువంటి అన్యాయం కూడా నిలబడదు, అంతిమంగా న్యాయం జరుగుతుంది. I want to show you a few scriptures to help us understand what kind of judge Jesus our Christ is. మన క్రీస్తు ప్రభువారు ఎలాంటి న్యాయమూర్తితో మీకు చెప్పడం కోసము నేను కొన్ని లేఖన భాగాలు మీ గమనానికి తీసుకొస్తాను. Look at Proverbs 15:11 please. సామెతల గ్రంథము 15వ అధ్యాయం 11వ వచనం చూద్దాం. పాతాళమును అగాధ కూపమును యెహోవాకు కనబడుచున్నవి, నరుల హృదయములు మరితేటగా ఆయన కనబడును కదా. Look at the comparison. Two words are given there: death and destruction, Sheol and Abaddon. ఇక్కడ రెండు పోలికలు చూడండి. ఒకవైపు ఏమో మరణము అనగా పాతాళము, అలాగే అగాధ కూపము కనబడుతున్నాయి. And the comparison here is these two realms that are invisible to man. ఇక్కడ పోలిక ఏంటంటే మానవ నేత్రాలకు కనిపించినటువంటి రెండు రకాలైనటువంటి విషయాలుగా చూసినట్లయితే incomprehensible to man's understanding, మానవ జ్ఞానానికి అందనటువంటి విషయాలు, intangible to human existence, మానవ ఉనికికి మనం తాకి చూడలేనటువంటి విషయాలు. these things are so visible to him. ఇవి ఆయనకు ఎంతో తేటగా కనిపిస్తా ఉన్నాయి. I want you to understand the sentence structure here. The scripture is not saying they are visible, but the scripture is not saying he is able to see, but the scripture says they are visible to him. They are open before him. అయితే వాటిని ఆయన చూస్తున్నాడని కాదు కానీ మరి తేటగా ఆయనకు కనబడును కదా అని ఆయన చెప్తూ ఉన్నాడు. If that which is invisible, intangible, incomprehensible to human mind are open before him, మానవ నేత్రాలకు మానవునికి కనిపించినటువంటివి, మానవుడు తాకి చూడలేనటువంటివి, మానవుడు మనసుతో అర్థం చేసుకోలేనటువంటివి ఆయనకు కనిపించినట్లయితే the comparison here is how much more do human hearts. ఇక్కడ పోలిక ఏమిటంటే అవే ఆయనకు అంతగా కనిపిస్తే నరుల హృదయము మరింత తేటగా కనిపిస్తాయి.
This is the judge before whom you and I will stand. ఇంకో ఈ న్యాయమూర్తి ఎదుటనే మనం నిలబడబోతున్నాం. This is what I believe in one of the factors that produces in us the fear of the Lord. అందుకని ఈ విషయమే మనలో యెహోవా యందలి భయాన్ని మనలో పుట్టించాలి. Which is the beginning of wisdom. ఇది అదే ఆ యెహోవా యందలి భయమే జ్ఞానానికి మూలం. Let us look at Jesus Christ's judgment when he was on planet Earth in human form. యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు మానవ రూపంలో ఈ భూమి మీద ఉన్నప్పుడు ఆయన ఎలాంటి తీర్పు తీర్చాడో మనం చూద్దాం. Where he voluntarily did not exercise his complete godness. ఆయన స్వచ్ఛందంగా తన యొక్క దైవత్వాన్ని అంతటిని కూడా పూర్తిగా ఆయన అనుభవంలో పెట్టుకోకుండా ఉన్నప్పుడు చేసినటువంటి తీర్పుని. In Mark chapter 2, the context is that 4 people bring a paralytic, possibly their friends. They bring the paralytic and the house is jam-packed. They open the rooftop, bring him down. ఇక్కడ మార్కు సువార్త 2వ అధ్యాయం 5 నుండి 8 వచనాలు గమనించినట్లయితే దాని నేపథ్యం ఏంటంటే ఒక వ్యక్తి పక్షవాయు రోగంతో ఉన్నాడు. తన స్నేహితులు ఆయన్ని ఇక్కడ తీసుకొస్తా ఉన్నారు. ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు ఆ ఇల్లంతా కూడా కిక్కిరిసి ఉంది కాబట్టి వాళ్ళు ఆ ఇంటి పై కప్పు మీదకి వెళ్ళారు. As uncle reads this scripture portion for us, I want you to understand or observe the judgment of our Lord Jesus Christ. తెలుగులో మనం ఈ వాక్యాన్ని చదువుతుండగా యేసుక్రీస్తు ప్రభువారి యొక్క ఆ తీర్పు ఎలా ఉంటుందో ఒకసారి మీరు గమనించాలని నేను కోరుతూ ఉన్నాను. మార్కు 2వ అధ్యాయము 5 నుంచి 8 వచనాలు. యేసు వారి విశ్వాసము చూచి, కుమారుడా, నీ పాపములు క్షమించబడి ఉన్నవని పక్షవాయువు గలవానితో చెప్పెను. శాస్త్రులలో కొందరు అక్కడ కూర్చుండి ఉండిరి. వారు ఇతడు ఇట్లెందుకు చెప్పుచున్నాడు, దేవదూషణ చేయుచున్నాడు కదా, దేవుడొక్కడే తప్ప పాపమును క్షమించగలవాడు ఎవడని తమ హృదయంలో ఆలోచించుకొనిరి. వారు తమలో తాము ఇలాగ ఆలోచించుకొనుట యేసు వెంటనే తన ఆత్మలో తెలుసుకొని, మీరు ఎలాంటి సంగతులు మీ హృదయములలో ఎందుకు ఆలోచించుకొనుచున్నారు? Let us look at 3 things that the Lord Jesus Christ saw, or those things that were visible to him that are invisible to everyone else. ఎవరికి కనిపించినటువంటి విషయాలు యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు ఒక్కరికే కనిపించినటువంటి 3 సంగతులు మనం చూద్దాం. Number 1, Jesus saw their faith. మొట్టమొదటి విషయం ఏంటంటే యేసయ్య వారి విశ్వాసాన్ని చూశాడు. This is incredible. చాలా ఇది నమ్మశక్యం కానటువంటి విషయం. Jesus saw the invisible faith of those friends. యేసు ప్రభువారు ఆ స్నేహితుల్లో అదృశ్యంగా ఉన్నటువంటి విశ్వాసాన్ని చూశారు. The second thing is the reason they brought the friend to Jesus was for healing. రెండో విషయం ఏంటంటే ఆ స్నేహితులు తమ స్నేహితుడిని యేసు ప్రభువారి దగ్గరికి తీసుకొచ్చింది ఎందుకంటే స్వస్థత కోసం తెచ్చారు. But what they did not see, neither probably the man did not see, the paralytic himself, Jesus saw that was his sins. అయితే అతన్ని తెచ్చినటువంటి తన స్నేహితులు కానీ ఆ పక్షవాయు వ్యక్తి కానీ చూడలేనటువంటి విషయం ఏంటంటే అతని పాపాలకు గురించినటువంటి క్షమాపణ. There's a deeper need than just healing, and that is sin. అయితే వాళ్లకు కావాల్సినటువంటి స్వస్థత కంటే లోతైనది ఏంటంటే ఆ పాపం అనేటువంటిది. And when Jesus began to heal him, the scribes there began to question where? In their own hearts. And Jesus perceives in his spirit what they questioned within themselves. యేసు ప్రభువారు ఈ స్వస్థత కార్యం చేస్తూ ఉన్నప్పుడు పలికినటువంటి మాటల గురించి అక్కడ ఉన్నటువంటి శాస్త్రులు మనసులో ఏదో అనుకుంటూ ఉంటే యేసు ప్రభువారికి వాళ్ళ మనసులో ఏమనుకుంటున్నారో అనేటువంటిది ప్రభువుకి అర్థమైంది. He saw the invisible faith of the friends. ఆయన తన ఆ స్నేహితుల యొక్క అదృశ్యంగా ఉన్నటువంటి విశ్వాసాన్ని చూశాడు. He saw the undiscoverable fact of sin in that paralytic's life. ఆ పక్షవాయు వ్యక్తిలో ఎవరికి కనిపించినటువంటి పాపాన్ని చూశాడు. And he heard the secret thoughts that were going on in the hearts of the scribes sitting there. అక్కడ కూర్చున్నటువంటి శాస్త్రుల మనసులో రహస్యంగా మెదులుతున్నటువంటి తలంపులను కూడా ఆయన చూశాడు. If you are a believer, he knows your sins. He also knows your struggles and your moanings and groanings. నువ్వు కూడా విశ్వాసం అయితే నీ హృదయంలో ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క కలవరాలన్నీ ప్రభువుకు తెలుసు, నీ పాపాలు తెలుసు, నీలో జరుగుతున్నటువంటి ప్రతి విషయం కూడా ఆయనకు తెలుసు. If you are an unbeliever, he knows your real issue. It has nothing to do with what you see. It is to do with your relationship with Jesus. That is your sin. నువ్వు ఒకవేళ అవిశ్వాసం అయితే నీ హృదయంలో జరుగుతున్న విషయాలు కూడా ఆయనకు తెలుసు. ఆయన ఈ బయట నీకు జరుగుతున్న విషయాలు కాదు కానీ ఆయనకు సంబంధించినటువంటి విషయాన్ని ఆయన చూస్తారు. So church, we will be standing before this ultimate judge. కనుక సంగమా
ఇదిగో ఈ అంతిమమైనటువంటి న్యాయమూర్తి ఎదుట మనం నిలబడబోతున్నాం. See, in 1 Corinthians chapter 4, Paul, writing to the Corinthian church, defending his apostleship, says an interesting statement. అపోస్తలుడైన పౌలు కొరింథీయులకు రాస్తూ 4వ అధ్యాయం 5వ వచనంలో తన యొక్క అపోస్తలత్వాన్ని గురించి సమర్థించుకుంటూ ఒక ఆసక్తికరమైనటువంటి విషయాన్ని చెప్పాడు. He's telling the church, therefore, do not pronounce the judgment before the time, before the Lord comes, who will bring to light, talking about the judgment, bring to light the things now hidden in darkness and will disclose the purposes of the heart. Then each one will receive his commendation from God. Uncle, can you please read this in Telugu too? Yeah, కొరింథీ 4:5. కాబట్టి సమయము రాకమునకు అనగా ప్రభు వచ్చే వరకు దేన్ని గురించి తీర్పు తీర్చుకుడి. ఆయన అంధకారం అందలి రహస్యములను వెలుగులోనికి తెచ్చి హృదయములలోని ఆలోచనలను బయలుపరచునప్పుడు ప్రభువు ప్రతి వానికిని తగిన మెప్పు దేవుని వలన కలుగును. He will bring to light what is hidden in darkness, which is the purposes of art on that day. ఆ రోజున అంధకార సంబంధమైనటువంటి ప్రతి విధమైనటువంటి రహస్యాన్ని వెలుగులోకి తీసుకొస్తాడు. Question here is, how will he bring to light what is hidden in our heart? అయితే ఇక్కడ ప్రశ్న ఏంటంటే, నా హృదయంలో దాగి ఉన్నటువంటి దాన్ని ఆయన వెలుగులోనికి ఎలా తెస్తాడు? So far we saw that the judgments of our Lord Jesus Christ are incomparable to any other judge. ఇంతవరకు మనం చూసింది ఏంటంటే, మన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారు ఇచ్చేటువంటి తీర్పులు ఈ లోకంలో ఏ న్యాయమూర్తి కూడా చేయలేనటువంటి తీర్పులు అవి. And now in this verse, Paul, authoritatively inspired by the Spirit, says every secret purpose will come out. ఇక్కడ మనం చదువుకున్నటువంటి వాక్యంలో అపోస్తలుడైన పౌలు పరిశుద్ధాత్మ చేత ప్రేరేపించబడినటువంటి వాడే ధైర్యంగా చెప్తున్న మాట ఏంటంటే, ప్రతి విధమైనటువంటి ఆలోచనను బయలుపరుస్తాడు ఆయన. How will he do it? Look at 1 Corinthians 3:11-15. అది ఎలా చేస్తాడు అని అంటే, కొరింథీయులకు రాసిన మొదటి పత్రిక 3వ అధ్యాయం 11-15 వచనాల్లో మనం చూడవచ్చు. I'll give you the context. Uncle will read the verse, then we will take it from there. Paul is addressing the issue of factions in the church. ఇక్కడ పౌలు సంఘంలో ఉన్నటువంటి విభజనల గురించి మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు. Some people are saying I belong to Peter, some are saying I belong to Apollos, some are saying I belong to Paul, some other group is saying I belong to Christ. ఇక్కడ సంఘంలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు కొంతమంది ఏం చెప్తున్నారంటే, నేను పేతురుకు సంబంధించినటువంటి వాడిని అంటున్నారు, ఇంకొకడేమో నేను అపోల్లోకి చెందినటువంటి వాడిని అంటున్నారు, మరొకరేమో పౌలుకు చెందినటువంటి వాడిని అంటున్నారు, ఇంకొకళ్ళేమో నేను క్రీస్తుకు చెందినటువంటి వాడిని అంటున్నారు. Addressing that issue, Paul is saying, now verse 11-15, Uncle will read. ఆ విషయాన్ని గురించి ప్రస్తావిస్తూ పౌలు ఇక్కడ 3వ అధ్యాయం 11-15 వచనాల్లో ఈ విధంగా చెప్తున్నాడు. వేయబడినది తప్ప మరొక పునాదిని ఎవడును వేయనేరడు, ఈ పునాది యేసుక్రీస్తే. ఎవడైనను ఈ పునాది మీద బంగారము, వెండి, వెలగల రాళ్ళు, కర్ర, గడ్డి, కొయ్యకాలు మొదలైన వాటితో కట్టిన ఎడల వాని పని కనబడును. ఆ దినము దానిని తేటపరచును, అది అగ్ని చేత బయలుపరచబడను. మరియు వాని పని ఎట్టిదో దానిని అగ్నియే పరీక్షించును. పునాది మీద ఒకడు కట్టిన పని నిలిచిన ఎడల వాడు జీతము పుచ్చుకొనును, ఒకని పని కాల్చివేయబడిన ఎడల వానికి నష్టము కలుగును. అతడు తన మట్టుకు రక్షింపబడును గాని అగ్నిలో నుండి తప్పించుకున్నట్టు రక్షింపబడును. This scripture portion has a lot, but we will not touch anything. Possibly next week we will do. ఈ లేఖన భాగంలో చాలా విషయాలు ఉన్నాయి, కానీ దాని గురించి మనం ఇప్పుడు చూడము. దేవుని చిత్తమైతే వచ్చే వారం వాటిని చూద్దాం. But I want you to see quickly two things. There's a distinction the Apostle Paul makes between Jesus Christ and the rest of the followers, apostles. ఇక్కడ మనం త్వరగా రెండు విషయాలు చూద్దాం. యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారికి ఆ తర్వాత తక్కిన వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి ఒక వ్యత్యాసాన్ని అపోస్తలుడైన పౌలు చూపిస్తున్నాడు. Jesus alone can lay the foundation, nobody else can. యేసు ప్రభు మాత్రమే పునాది వేయగలడు, ఇంకెవడు కూడా వేయలేడు. Because he is the propitiation and his blood is our ground for salvation. ఎందుకంటే ఆయనే ప్రాయశ్చిత్తమయ్యాడు, మన రక్షణకు ఆయన రక్తమే ఆధారమైంది. But on that ground, all apostles, all preachers, all pastors are commanded to go and evangelize. ఆ దాని ప్రాతిపదికన అపోస్తలులందరూ, విశ్వాసులందరూ అందరూ కూడా వెళ్ళి సువార్త ప్రకటించమని ఆజ్ఞాపించబడ్డారు. But each person's work, కానీ ప్రతి వారి యొక్క పని, he says in verse 13, will become manifest. Similar word to appear. It will come out because the day will disclose it. Judgment day will disclose it. అయితే ఇక్కడ 13వ వచనంలో ఏం చేస్తుందంటే, వాని పని కనబడను,
ఆ దినమున అనగా తీర్పు దినమున అంతా కూడా తేటపరచబడుతుంది. How will it be disclosed? Revealed by fire, and the fire will test. ఎలాగూ అది తేటపరచబడుతుంది అంటే అగ్ని చేత బయలుపరచబడును, అగ్ని దానిని పరీక్ష చేస్తుంది. So the question for us here is, if the Lord is going to judge us based on the word, on that day when we stand before him, how are our thoughts going to be brought out? How are our thoughts going to be tested? ఇప్పుడు మన ఎదుట ఉన్నటువంటి ప్రశ్న ఏంటంటే, యేసు ప్రభువారు ఆ దినాన వాక్యానుసారంగా మనల్ని తీర్పు తీర్చబోతా ఉంటే, మన మనసులో ఉన్నటువంటి మన తలంపులు కావచ్చు, మనం చేసినవి ఏదైనా కూడా ఎలాగా దానికి తీర్పు తీరుస్తాడు, ఎలాగా బయటకు వస్తాయి అవి? The scripture tells us it is by fire. లేఖన భాగం ఏం చెప్తుందంటే అగ్ని చేత బయలుపరచబడతాయి అవన్నీ. What is this fire? ఈ అగ్ని ఏంటండి? I believe when we go to Revelation chapter 2, chapter 1 verse 12 to 14, it speaks about the Lord Jesus Christ himself. నేను నమ్మేది ఏంటంటే మనం ప్రకటన గ్రంథం 1వ అధ్యాయము 12, 14 వచనాలకు వెళ్తే దాన్ని బట్టి అర్థం చేసుకునేది యేసుక్రీస్తు ప్రభువారే ఆ అగ్ని. Until you can read this verse, please. ప్రకటన గ్రంథము 1వ అధ్యాయం 12, 14 వచనాలు. ఇది వినగా నాతో మాట్లాడుచున్న స్వరమేమిటో అని చూడ తిరిగితిని. తిరుగుగా 7 సువర్ణ దీపస్తంభములను, ఆ దీపస్తంభముల మధ్యను మనుష్య కుమారుని పోలిన ఒకరిని చూచితిని. ఆయన తన పాదముల మట్టునకు దిగుచున్న వస్త్రము ధరించుకొని రొమ్మునకు బంగారు దట్టి కట్టుకొని ఉండెను. ఆయన తలయు తల వెంట్రుకలను తెల్లని ఉనిని పోలినవై హిమమంత ధవళముగా ఉండెను. ఆయన నేత్రములు అగ్ని జ్వాలల వలె ఉండెను. His eyes were like a flame of fire. ఆయన నేత్రములు అగ్ని జ్వాల వలె ఉన్నాయి. It is before this piercing, omniscient, holy, righteous, fiery flame of his vision, you and I will be tested. ఇదిగో ఈయన యొక్క అగ్ని జ్వాలల వంటి మనల్ని గుచ్చుకొని మనల్లో చొచ్చుకుపోయేటువంటి నీతివంతమైనటువంటి ఆ కన్నుల ఎదుట నీవు నేను తీర్పు తీర్చబడతాం. It is by his very presence and by his very looking at us that he is going to judge you and me. సాక్షాత్తు ఆయన సన్నిధిలో ఆయన మన వైపు చూస్తే చాలు మనవన్నీ కూడా బయటపడతాయి, మనకు తీర్పు తీర్చబడుతుంది. Now what is the implication here? ఇక్కడ దాని ఫలితం ఏంటి, పర్యవసానం ఏంటి? How should we apply this to our lives now? ఇప్పుడు మన జీవితాలకు దీన్ని ఎలా అన్వయించుకోవాలి? If you and I each day live in this purging presence of this Savior, when we stand before him, we will not be ashamed. మనం ఈ రోజున ఇదిగో మనల్ని తీక్షణంగా చూసేటువంటి, మనం కాల్చివేసేటువంటి ఈ యొక్క వెలుగులో ఆయన యొక్క వాక్యపు వెలుగులో మన జీవితాలు మనం కట్టుకుంటూ మనల్ని జాగ్రత్తగా చూసుకుంటూ ఉంటే ఆ రోజున ఆయన ఎదుట ధైర్యంగా నిలబడగలం. Therefore we looked at 2 elements of the believer's judgment today. ఈ రోజున విశ్వాసుల తీర్పులో ఉన్నటువంటి 2 విషయాలు మనం చూసాం. Both the first point we looked at today is that this is going to be an uncovering judgment. ఈ రోజున మనం చూసినటువంటి మొట్టమొదటి విషయం ఏంటంటే ఇది మనల్ని మొత్తం ఉన్నదన్నట్టుగా విప్పి చూపించేటువంటి తీర్పు. And the uncovering is going to be done by the ultimate judge. ఈ విప్పి చూపేది ఎవరయ్యా అంటే మన అంతిమమైనటువంటి న్యాయమూర్తి. It is us before him. ఆయన ఎదుట మనము నిలబడబోతున్నాం. It is all of us before all of him. మనమందరం కూడా ఆయన ఎదుట నిలబడబోతున్నాం. And all that is within us is going to be brought out before all that Jesus Christ is. మనలో ఉన్న సమస్తము అంతా కూడా మన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారి ఎదుట అంతా కూడా తేటపరచబడబోతుంది. I want to place before you a few quotations by great men of God, and then I want to close in prayer. గొప్ప దైవజనులు చెప్పినటువంటి కొన్ని మాటలు మీ గమనానికి తీసుకొచ్చి నేను ముగిస్తాను. This is by a pastor, a philosopher, a thinker, a theologian named Jonathan Edwards. ఒక జోనథన్ ఎడ్వర్డ్ గొప్ప ఒక పాస్టర్ గా, ఒక వేదాంతవేత్తగా, ఒక తత్వవేత్తగా ఉన్నటువంటి గొప్ప వ్యక్తి చెప్పిన మాట ఇది. He said he wrote down 70 resolutions. ఆయన 70 తీర్మానాలు రాసుకున్నాడు. And he, at a very early years of his life, I think below when he was 24 or so. ఆయన జోనథన్ ఎడ్వర్డ్స్ గారు 24 ఏళ్ల వయసులో ఉన్నప్పుడే ఈ తీర్మానాలు చేసుకున్నాడు. And this is the 7th of the 70 resolutions. ఆయన రాసుకున్న 70 తీర్మానాల్లో ఇది 7వది. He said, I resolved never to do anything
which I should be afraid to do if it were the last hour of my life. ఆయన చేసుకున్న తీర్మానం ఏంటంటే, ఒకవేళ ఇదే గనక నా జీవితంలో చివరి గడియ అయితే, నేను చేయటానికి భయపడేటువంటి ఏ పని కూడా ఏది చేయను అని ఆ రోజు తీర్మానం చేసుకున్నాడు. The point is, I will never do anything that I will be afraid of if this is the last hour of my life. ఒకవేళ నా జీవితంలో ఇదే ఆఖరి గడియ అయితే, నా జీవితంలో నేను చేయడానికి భయపడేది ఏది కూడా నేను చేయను. The reason he could do this is because these men lived in the conscious awareness of the presence of the judgment day of Christ. ఎందుకు ఇలాంటి తీర్మానాలు వీళ్ళు చేసుకోగలిగారు అంటే, వాళ్ళంతా కూడా ఎప్పటికప్పుడు ఆ రోజున జరగబోయేటువంటి తీర్పు వెలుగులో వాళ్ళ జీవితాలు జీవించారు కాబట్టి. Another preacher by the name David Jeremiah, I gave you the citation there. He says, at the bema seat of Christ, earthly wreaths and trophies and newspaper clippings and Super Bowl rings will be long forgotten. They will be no more important than brushing your teeth or buying a newspaper at the corner store. But what we do now for eternity, even the smallest of deeds, will count forever. Uncle, you can give the summary of this. డేవిడ్ జెర్మయా అనేటువంటి భక్తుడు చెప్పినటువంటి మాట ఏంటంటే, ఆ క్రీస్తు న్యాయపీఠం ఎదుట భూలోకంలో మనం సంపాదించుకునేటువంటి పుష్పగుచ్చాలు కావచ్చు, ట్రోఫీలు కావచ్చు, పథకాలు కావచ్చు, వార్తాపత్రికల్లో మన ఫోటోలు కావచ్చు, లేకపోతే మనం సాధించుకున్నటువంటి ఆటల్లో సాధించుకున్న సూపర్ బౌల్ రింగ్స్ కావచ్చు, ఇవన్నీ కూడా మర్చిపోబడతాయి. అవన్నీ కూడా ఎలాంటివంటే, మనం ఈ రోజు పళ్ళు తవ్వుకున్నామా, లేకపోతే అక్కడికి వెళ్ళి వార్తాపత్రిక ఒకటి కొనుక్కొచ్చుకున్నామా అన్న దానితో సమానం. ఎందుకంటే అయితే ఈ లోకంలో నిత్యత్వపు వెలుగులో గనక మనం గమనించినట్లయితే, ఈ రోజున మనం చేసేటువంటి ప్రతి చిన్న విషయం కూడా ఆ రోజున లెక్కలోకి వస్తుంది. The last quotation is by another theologian, Dr. Vernon Grounds. He says, whenever we are faced with a major decision, we ought to ask ourselves this question. The question is, what difference will this make in 10,000 years? ఇంకొక మాట డాక్టర్ వర్నాన్ గ్రౌండ్స్ అనేటువంటి ఆయన చెప్పింది ఏంటంటే, మన జీవితంలో ఎప్పుడైనా ఏదైనా ఒక పెద్ద నిర్ణయం తీసుకోవాల్సి వచ్చినప్పుడు మనల్ని మనం అడగాల్సినటువంటి ప్రశ్న ఏంటంటే, 10,000 సంవత్సరాల తర్వాత నేను ఇప్పుడు తీసుకునే నిర్ణయాన్ని బట్టి 10,000 సంవత్సరాల తర్వాత ఏం జరుగుతుంది అని ప్రశ్నించుకోవాలి. I want to close here by reiterating these two truths. The first truth that we learned today, ఈ రెండు సత్యాలను మరొకసారి మీ గమనానికి తెచ్చి నేను ముగించాలనుకుంటున్నాను. ఈ రోజు మనం నేర్చుకున్నటువంటి మొట్టమొదటి సత్యం ఏంటంటే, we will be uncovered. మనము ఒక దినాన అన్ని కూడా విప్పబడుతున్నాయి. Second thing, the uncovering will be done by that ultimate judge. ఈ విప్పేదంతా కూడా ఎవరయ్యా అంటే, ఆ అంతిమమైన న్యాయమూర్తి చేస్తాడు. That is why Titus chapter 2, 11 to 13 says, we live with the blessed hope. Every day we live with the blessed hope as we purge ourselves because his coming is near. ఎందుకంటే తీతు పత్రికలో మనం చూస్తున్న మాట ఏంటంటే, ఆయన యొక్క రాకడ సమీపంగా ఉంది కాబట్టి ఆ యొక్క ధన్యకరమైనటువంటి శుభప్రదమైన నిరీక్షణ వెలుగులో మనం జీవిస్తాం. If you are a believer and you are living in sin, thankfully the scripture says, if we confess our sins in 1 John 9, he is going to forgive us and cleanse us. ఒకవేళ నీ విశ్వాసమై ఉండి ఇంకా పాపంలో జీవిస్తూ ఉంటే నీకు ఒక నిరీక్షణ ఉంది. ఎందుకంటే దేవుని వాక్యం సెలవిస్తా ఉంది, మన పాపంలో మనం ఒప్పుకున్న ఎడల ఆయన నమ్మదగిన వాడు, నీతిమంతుడు కనుక మన సమస్త దుర్నీతి నుండి మనల్ని కడిగి పవిత్రపరుస్తాడు అని మనం చూస్తున్నాం. If you are not a believer, time is running out and you never know when God is going to call you. ఒకవేళ నీవు కనుక అవిశ్వాసమైతే కాలం గతించిపోతా ఉంది, ఆయన ఎప్పుడు వస్తాడో నీకు తెలియదు. Let us look to the Lord in prayer. ప్రార్థనలో ప్రభు వైపు చూద్దాం. One of us can pray for the first point, and the second point, Simon uncle will pray and close. మనం చూసుకున్నటువంటి మొదటి పాయింట్ విషయంలో ఎవరైనా దయచేసి ప్రార్థన చేయండి. రెండవ విషయంలో నేను ప్రార్థన చేసి ముగిస్తాను. ప్రేమ కలిగిన దేవా, నమ్మకమైన ప్రభువా, అగ్ని జ్వాలల వంటి కన్నులు గలవాడా, మీకు వందనాలు ప్రభువా, స్తోత్రములు. అవును తండ్రి, చక్కని న్యాయాధిపతి నాయన ప్రభు, మా హృదయాలు మా తలంపులు, మా హృదయాల్లో ఉన్నది మా తలంపులో ఉన్నది సమస్తము నాయన తండ్రి నీకు బాహాటంగా బయలుపరచబడతాయి. దాన్ని బట్టి వందనాలు ప్రభువా. ఏ రీతిగా మేము ఈ విశ్వాసులు అని చెప్పుకుంటూ ఈ లోకంలో జీవిస్తున్నామో అన్ని ప్రభువా అక్కడ బయలుపడతాయి.
గనుక నా తండ్రి నీ సన్నిధిలో నిలబడాలంటే తండ్రి భయముతో వణుకుతో ప్రభువా నీ వాక్యంని ధ్యానించి నీ సన్నిధిలో నిలబడగలగాలని తండ్రి మా సంఘం అంతటికి మాకందరికీ నీ ప్రభువా నువ్వు తెలియపరుస్తున్నందుకే మీకు వేలాది వందనాలు స్తోత్రాలు చెల్లించుకొనుచున్నా. చక్కని న్యాయాధిపతి నాయన, ఏది కూడా నీవు మేము కప్పుకున్నవన్నీ కూడా అక్కడ బట్టబయలవుతాయి ప్రభువా. గనుక నాయన భయముతో వణుకుతో నీ సన్నిధిలో నిలబడాలి. ఎలాగనగా ముసుగులేని ముఖములతో నీ సన్నిధిని ఎదుర్కోవాలి ప్రభువా. అలాగుండుటకు తండ్రి ఇమ్మానుయేల్ హౌస్ ఆఫ్ వర్షిప్ లో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరం ఉండగలుగుటకు తండ్రి నీ కృపను మాకు అనుగ్రహించండి తండ్రి. ప్రతి దినము చాలా జాగ్రత్తగా ఏం మాట్లాడుతున్నాము, ఏం తలంచుతున్నాము, ఏ రీతిగా నడుచుకొనిచున్నామో అన్నీ కూడా ప్రభువా మేము చాలా జాగ్రత్తగా నడుచుకోమని మొన్న వారం మాట్లాడిన విధానమును బట్టి వందనాలు, ఈ వారం మాట్లాడిన బట్టి విధానములు వందనాలు. ఎంత చక్కగా మమ్మల్ని సమకూర్చుతున్నావు, జాగ్రత్త పరుస్తున్నావు. అంటే నువ్వు వచ్చే అక్కడ సమీపముగా ఉంది. నీ సన్నిధిలో నాయన జడ్జివి నువ్వేది కూడా నా ప్రభు అన్యాయ తీర్పు తీర్చవు నాయన, న్యాయాధిపతి ఏది కూడా పోనీలే అనవు నాయన. కాబట్టి తండ్రి నీకు వందనాలు స్తోత్రం. న్యాయమైన దేవుడు, న్యాయాధిపతి కాబట్టి నీ సన్నిధిలో నిలబడగలగడానికి మా సంఘం అంతటికీ నీ ప్రభ, విశ్వాసులందరికీ నీ ప్రభ నీ కృపా సహాయం అనుగ్రహించి జాగ్రత్తగా నడవగలుగుట నీ దివ్య వాక్కు మా చేతిలో పెట్టినందుకు ప్రభు అది చదువుకుంటూ చక్కగా నడవగలుగుతాం. నీ కృపా సహాయమును మాకు అనుగ్రహించి మా మార్గం, మా సత్యం, మా జీవమైన యేసయ్య నామములోని కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లిస్తూ ఈ చిన్ని ప్రార్థన యేసు నామములోనే ప్రార్థిస్తూ స్తుతించుచున్నాము తండ్రి. ఆమేన్. 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 అంధకారమందలి రహస్యాలను వెలుగులోకి తెచ్చేటువంటి మా దేవా, ఈ ఉదయకాల సమయంలో మీకు వందనాలు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాను. ఒక దినాన సర్వలోకానికి తీర్పు తీర్చబోతున్నావు. అన్నిటికంటే ముఖ్యంగా విశ్వాసులమైనటువంటి మాకు కూడా తండ్రి మీరు తీర్పు తీర్చబోయేటువంటి గొప్ప అంతిమ న్యాయమూర్తిగా ఉండబోతున్నందుకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను. మా దేవా, మీ ఎదుట మీ కనులకు ఏది కూడా మరుగై ఉండదు. కాబట్టి ఆయన ఆ యొక్క తీర్పు వెలుగులో మేము ఈ లోకంలో జీవించి ఉన్నంత కాలం ఎంతో భయంతో, ఎంతో భక్తితో తండ్రి మా రక్షణను కొనసాగించుకోవడానికి సహాయం చేయండి. ఒక దినాన ప్రభువా మేము చేసే ప్రతిదీ, మేము ఆలోచించే ప్రతి ఆలోచన, మా ప్రతి మాట, మా ప్రతి తలంపు, మా ప్రతి క్రియ లెక్కలోకి వస్తుందని ప్రభువా మేము చూస్తున్నాం. వాటన్నిటినీ మీరు బట్టబయలు చేయబోతున్నందుకు ప్రభువా ఎంతో భయంతో తండ్రి మీ సన్నిధిలో మేము సాగిలపడి నమస్కరిస్తున్నాం. మీరు గొప్ప సర్వలోకానికి తీర్పు తీర్చబోయేటువంటి ఆ న్యాయమూర్తిగా ప్రభువా మీరు ఉంటున్నందుకు మీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం. ఆ న్యాయపు వెలుగులో మేము ఈ లోకంలో ఉన్నప్పుడే ప్రభువా జాగ్రత్తగా ఉండడానికి సహాయం చేయండి. అలాగే ఇంకా ఎవరైనా ప్రభువా అవిశ్వాసులుగా ఉంటే, ఇంకా యేసుక్రీస్తు ప్రభువారిని తమ రక్షకుడిగా అంగీకరించకుండా ఉంటే ప్రభువా దయతో కనికరించండి. మరొక అవకాశం బిడ్డలకు దయచేయమని వేడుకుంటూ ఉన్నాం. మీరు ఎప్పుడు వస్తారో తెలియదు తండ్రి. మీరు వచ్చినప్పుడు మీ ఎదుట మేము ధైర్యంగా నిలబడడానికి ప్రభువా కృప చూపించమని, అలాంటి రక్షణ అనుభవం లేనటువంటి వారిని దయతో మీరు కనికరించి వారికి మరొక అవకాశం మీరు దయచేయమని మా ప్రభు రక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు వారి శ్రేష్టమైన నామమున ప్రార్థించి వేడుకుంటున్నాము తండ్రి. ఆమేన్. ముగింపు ఆశీర్వాదం మనం తీసుకున్నాము. తొట్టిల్లకుండా మిమ్మల్ని కాపాడుటకును, తన మహిమ ఎదుట ఆనందముతో మిమ్మల్ని నిర్దోషులుగా నిలవబెట్టుటకును శక్తిగల మన రక్షకుడైన అద్వితీయ దేవునికి మన ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు ద్వారా మహిమయు మహాత్మ్యమును ఆధిపత్యమును అధికారమును యుగములకు పూర్వమును ఇప్పుడును సర్వయుగములను కలుగునుగాక. ఆమేన్. గాడ్ బ్లెస్ యూ. థ్యాంక్ యూ.